Friends, welcome to AS American English Center. Check your Webster's letter writing page number 115 to 116. You have come here to letter writing 49. Script, query, letters. What do you mean by script, sir? Writing. Query means what? Asking. Letters. Dear friends, you may be a professional. Maybe you want to direct a television serial, you want to direct a movie, you want to write a script for a television program. So you are sending a letter, sending a letter to concerned producer or concerned director, telling him or her that you are good at certain creative works like creating and producing television programs. So if you have an ambition of writing for stage means what? Drama. If you have an ambition of writing for screen, cinema. If you have an ambition for writing in television, a story in television, query letters will also be useful in your future. Navigating the waters of Hollywood is beyond the scope of this book. It doesn't mean that writing the book contains here what you're going to write, what you're going to learn, doesn't mean that you can become a Hollywood star. But I can provide you with the following model letter as a guide. So in the query letter script, you have a script. You want to send it to the director or producer. So you are querying, you are writing a letter and asking them, shall I send? And you are telling all good things about what's your experience, how good you are in writing. So here the structure should be, say who you are. You have to say whether you are a writer, whether you are a producer, whether you are an actor, whether you are a director. Say if you want to act in movies, you can write a letter to Mr. Mani Ratnam, he is the director, stating that you are a good actor, you have acted in so and so, so you like to be an actor or director. You explain the project, you have to explain what your project is. Give any relevant credentials or connections. Offer to send the script, and you are telling them, okay, I am ready to send my script. The handy phrases should be in development, in collaboration, in partnership with your company. So here is a model letter. What is it given here? See, to Mr. Jeshna. So Jeshna is a producer, and Bradham L. Mendelson, he is a producer, he is a director maybe. So Braden L. Mendelson is the producer, Mrs. Jeshna is the director. See, I am a producer who has collaborated with comedian Peter Fogel on a project called Backstage at Guffaws. So he says he is a producer, he has collaborated with comedian Peter Fogel on a project called Backstage at Guffaws. It's a very satirical. What do you mean by satirical? Highly critical about certain things, and poignant, sharp look at life as a stand-up comedian done in a documentary, mockumentary style. This is a Spinal Tap with comics. So it is about comedies. So we anticipate attaching some of the biggest names in comedy in cameo roles. So cameo roles means what? Guest roles, right, sir? Toward that end, Richard Jenny and Kevin Mimi have already expressed their interest in becoming involved. So two persons who are Richard Jenny and Kevin Mimi, both are stars, they are ready to get involved themselves. At your request, I will be happy to forward you a copy. I look forward to hearing from you. So sincerely, Braden L. Mendelson. So coming here, tips for writing script query letters. What are the tips? Sum up the idea in a single sentence or a phrase. So in a single sentence or phrase, tell what you want to do. Compose your idea with something successful the reader is already familiar. If Mani Ratnam is the director, tell him what the projects you have done already, which Mani Ratnam is familiar with. Drop the names of any show business heavyweights with whom you have discussed the project. Don't tell that you have discussed your project with some other famous personalities. So dear friends, script query letters. So this script query letters, if you are a creative person, if you want to be a director, if you want to be an actor, if you want to be a producer, if you want to be a script writer, then you can write a letter to concerned producer or director stating that
who you are, what you have done earlier, how the project is going to be successful. So this is very important script query letters. Able to understand, sir? Yes, please come forward. You are a actor. You are an actor. So you have acted in your school, college programs. Now you are writing a letter to Mr. Bala. He is a director. He is a national award director, asking him a chance to act in his movies. So you are telling all about good things about your qualities, right? How do you write? Respected Bala sir, I am Manoj Kumar. I have acted in many comedy shows, and I have also have talent in anchoring. And in this occasional day, I want to say you that I am willing to play a role in a film as a lead. So please give me a chance. And I also won many awards such as Kalakapo. There are many TV shows, and I hope that I will get a chance. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் கடித புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது வீடியோ நம்பர் 49, லெட்டர் ரைட்டிங் 49, பேஜ் நம்பர் 115, 116. நண்பர்களே, அன்றாடும் பல பிரபலங்கள் என்பவர்கள் யார்? பிரபலமானவர்கள், சினிமாக்காரர்கள் பிரபலமானவர்கள், அரசியல்வாதிகள் பிரபலமானவர்கள், கிரிக்கெட் விளையாடக்கூடிய கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்கள் பிரபலமானவர்கள். இதில் சினிமாவினுடைய பங்கு மிக மிக முக்கியம். சினிமா, டெலிவிஷன். இந்த சினிமா துறை, டெலிவிஷன் துறையில் பல துறைகள் இருக்கிறது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உபதுறைகள் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா எழுத்தாளர்கள், இயக்குனர்கள், தயாரிப்பாளர்கள், நடிகர்கள், இசையமைப்பாளர்கள், அப்புறம் சிறு சிறு வேறு என்ன இதுக்கு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்கள், டான்ஸ் மாஸ்டர்கள். ஸோ இந்த பல துறைகள் இருக்கக்கூடிய சினிமா துறையிலே உங்களுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதற்காக, வாய்ப்புக்கு தேடுவதற்காக, வாய்ப்பு கிடைப்பதற்காக அந்தந்த இயக்குனர், தயாரிப்பாளர்களுக்கு அல்லது இசையமைப்பாளர்களுக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதி உங்களுடைய திறமை என்ன, உங்களுடைய செயல்பாடு என்ன, ஏற்கனவே உங்களுக்கு உள்ள பிரபலமான விஷயங்கள் என்ன, அதையெல்லாம் சொல்லி எப்படி அவர்கள் உங்களை பயன்படுத்தினால் அவர்களுக்கும் அவர்கள் துறைக்கும் நன்றாக இருக்கும், அது பலன் தரக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை விசாரிக்கக்கூடிய கடிதங்கள் தான் இந்த கடிதங்கள். அந்த உதாரணத்திற்கு மணிரத்னம் என்று ஒரு இயக்குனர் இருக்கிறார். அந்த இயக்குனரிடம் நீ நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கேட்கிறாய். அப்பொழுது நீ கடிதம் எழுதுகிறாய், ஐயா நான் ஒரு நடிகன், நடிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். நீங்கள் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தால் நான் என்னென்ன நடித்திருக்கிறேன் என்ற அனைத்து விஷயங்களையும் ஒன்று எழுத்து வடிவத்திலே அல்லது வீடியோ வடிவத்திலே கொண்டு வந்து காண்பிக்கிறேன் என்று கேட்கக்கூடிய கடிதங்கள் தான் இந்த குவாரி கடிதங்கள். ஸோ இந்த சினிமா வாய்ப்புகளுக்கு, டெலிவிஷன் வாய்ப்புகளுக்கு, இயக்குனராக வேண்டுமென்றால், தயாரிப்பாளராக வேண்டுமென்றால் இந்த குவாரி லெட்டர்ஸ் மிக மிக முக்கியம். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் ஆம்பிஷன் ஆஃப் ரைட்டிங் ஃபார் ஸ்டேஜ், உங்களுக்கு மேடை எழுத்தாளராக ஆக வேண்டுமா, ஸ்க்ரீன் சினிமா எழுத்தாளராக வேண்டுமா, டெலிவிஷன் தொலைக்காட்சியினுடைய நடிகராக ஆக வேண்டுமா, குவாரி லெட்டர்ஸ், இந்த விசாரிப்பு கடிதங்கள் will also be in your future. எதிர்காலத்திற்கு மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. நேவிகேட்டிங் த வாட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹாலிவுட் இஸ் பியாண்ட் த ஸ்கோப் ஆஃப் திஸ் புக். இப்படி இந்த கடிதம் எழுதுவதன் மூலமாக நீங்கள் ஹாலிவுட்டில் பெரிய நடிகராகுவீர்கள் என்று உறுதி சொல்ல முடியாது. பட் ஐ கேன் ப்ரொவைட் யூ வித் த ஃபாலோயிங் மாடல் லெட்டர் எஸ் எ கைட். இது ஒரு மாதிரி கடிதமாக நீங்கள் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆக நீங்கள் பிரபலமாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு எழுதுகிற பொழுது நீங்கள் யார் என்று சொல்ல வேண்டும். நீங்கள் எழுத்தாளரா, நீங்கள் ஒரு தயாரிப்பாளரா, நீங்கள் ஒரு நடிகரா, நீங்கள் ஒரு இயக்குனரா, எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராஜெக்ட். நீங்கள் என்ன ஒரு ப்ராஜெக்டை கொண்டு வரப்போகிறீர்கள். ஒரு படம் நீங்கள் தயாரிக்க விரும்புகிறீர்களா, இயக்க விரும்புகிறீர்களா, நடிக்க விரும்புகிறீர்களா, அல்லது கதை எழுத விரும்புகிறீர்களா, அதை பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். சுருக்கமாக கிவ் எனி ரெலவெண்ட் கிரெடென்ஷியல்ஸ் ஆர் கனெக்ஷன். உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தொடர்புகள், அவைகளை பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். உங்களை பற்றி தனித்தன்மைகள், உதாரணத்திற்கு நடிப்பிலே நீங்கள் பெரிய அவார்டு வாங்கி இருக்கலாம் உங்கள் கல்லூரியிலே, அதை சொல்லலாம். நீங்கள் ஆஃபர் டு ஸ்ட்ரென்த் த ஸ்கிரிப்ட். நீங்கள் உங்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த கதை வசனத்தை
அனுப்பலாமா என்று நீங்கள் விசாரிக்க வேண்டும் அவர்களிடம். ஸோ இந்த சொற்றொடர்கள் அந்த கடிதத்திலே இன் டெவலப்மெண்ட், இன் கொலாபரேஷன், உங்களுடன் கூட்டணியாக இருக்க விரும்புகிறேன், இன் பார்ட்னர்ஷிப், உங்களுடன் சேர்ந்து இருக்க விரும்புகிறேன், இப்படியாக கடிதம் எழுத வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு ப்ரொடியூசர் என்றால் என்ன, தயாரிப்பாளர் ஒரு இயக்குனருக்கு எழுதுகிறார். அவருடைய இயக்குனருடைய பெண் இயக்குனர் ஜெயச்சினர். அவர்களிடம் என்ன எழுதுகிறார், ஐயா நான் ஒரு ப்ரொடியூசர் தயாரிப்பாளன், நான் ஏற்கனவே ஒரு சில டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறேன், மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை நடிகருடன் இயக்கியிருக்கிறேன், இப்பொழுது நான் ஒரு புதிய ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறேன், அந்த ப்ராஜெக்டிலே 2 முக்கிய காமெடியன் நகைச்சுவை நடிகர்கள் நடிக்கிறார்கள், நீங்கள் இதை இயக்குவதற்கு நீங்களும் எங்களுடைய கூட்டணியிலே சேர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொல்கிறார். ஐ எம் ஏ ப்ரொடியூசர் ஹூ ஹஸ் கொலாபரேட்டட் என்றால் என்ன, நான் சேர்ந்திருக்கிறேன் வித் காமெடியன் பீட்டர் ஃபோகல் என்பவர் ஹாலிவுட்டிலே மிகச்சிறந்த ஒரு நகைச்சுவை நடிகர். ஆன் ஏ ப்ராஜெக்ட் கால் பேக் ஸ்டேஜ் அட் கஃபாஸ் என்ற ஒரு படத்தை தயாரித்திருக்கிறேன். இட் இஸ் வெரி சாட்டிரிக்கல் அண்ட் பாய்கினன்ட் லுக் அட் லைஃப் அஸ் எ ஸ்டாண்டப் காமெடியன். சாட்டிரிக்கல் என்றால் என்ன, வாழ்க்கையை விமர்சிக்கிற விதமாக, பாய்கினன்ட் ரொம்ப ஷார்ப்பாக, வாழ்க்கை என்பது என்ன என்பது இந்த காமெடியன் நடித்திருக்கிறார். இது ஒரு டாக்குமெண்டரி. This is a Spinal Tap with comics. We are anticipating attaching some of the biggest names in comedy in cameo roles. நகைச்சுவை நடிகர்களிலே மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர்களை கௌரவ வேடத்திலே நாங்கள் நடிக்க வைக்கலாம் என்று இருக்கிறோம். Toward that end, அதை ஒரு முடிவாக ரிச்சர்ட் ஜெனி and கெவி மினி have already expressed their interest in becoming involved. ஏற்கனவே ரிச்சர்ட் ஜெனி என்ற நகைச்சுவை நடிகரும் கேவின் மேனி என்ற நகைச்சுவை நடிகரும் ஏற்கனவே எங்களுடைய இந்த ப்ராஜெக்டிலே கலந்து கொள்கிறார்கள் என்று உறுதியளித்து இருக்கிறார்கள். At your request, I'll be happy to forward you a copy. I look forward to hearing from you. நான் தயாரிப்பாளராக இருக்கிறேன், இதை பற்றி நான் அந்த கதையை சுருக்கமாக உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் உடனடியாக எங்களுடன் இணையுங்கள். டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் ஸ்கிரிப்ட் குவாரி லெட்டர்ஸ் எப்படியாக இருக்க வேண்டும். சம் ஆஃப் த ஐடியா இன் a single sentence or phrase. நீங்கள் அனைத்து விஷயங்களும் ஒரு வாக்கியத்திலே ஒரு சொற்றொடரிலே நீங்கள் எழுத வேண்டும். Compare your idea with something successful the reader is already familiar. நீங்கள் இயக்குனரோ அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கோ எழுதுகிற பொழுது அவருக்கு அறிந்த சில விஷயங்களை நீ குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். Drop the names of any show business heavyweights with whom you have discussed the project. இந்த ப்ராஜெக்ட் அவரிடம் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் என்கிற விதத்தில் சொல்ல வேண்டும். உங்களைப் போல் பல பேரிடம் நான் கலந்து ஆலோசித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடாது. ஸோ நண்பர்களே, இன்று டெலிவிஷனும் சினிமாவும் மிக மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. ஸோ அதிலே வாய்ப்பு கேட்பதற்காக ஏகப்பட்ட பேர் கடிதங்கள் மூலமாக தொடர்பு கொள்கிறார்கள். ஸோ இது ஒரு வகையாக கடிதம் மூலமாக தொடர்பு கொண்டு அவர்களிடம் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்கிறீர்கள். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.